नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीएससी परीक्षा मित्रों આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ તો એની અંદર મિત્રો આજે આપણે 50 પ્રશ્નો એવા જવાના છે જે મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો, મોડેલ પેપર તરીકે તમે ઉપયોગ કરી શકો। વિષય છે મિત્રો સામાન્ય જ્ઞાનના 50 પ્રશ્નો મિત્રો, બરોબર। તો સામાન્ય જ્ઞાનના 50 પ્રશ્નો એવા છે મિત્રો કે જે વારંવાર પરીક્ષાની અંદર પૂછાતા પ્રશ્નો છે, બેઠા બેઠા આવી રીતે પ્રશ્નો પૂછે છે। તો ખાસ વિડિયો જે છે મિત્રો એ અંત સુધી જોજો, એક પણ પ્રશ્ન મિત્રો આપણો મિસ થવો જોઈએ નહીં। તો આપણે बीजो समय नहीं बगाड़ी तो आपणे प्रश्न की शुरुआत करिए मित्रों। प्रश्न नंबर 1, दर में रहनार प्राणी क्यू छे? दर नी अंदर रहतुं होय माखी, कीड़ी, मच्छर के बिलाड़ी? तो कीड़ी जे छे मित्रों ई दर में रहनार प्राणी छे। प्रश्न नंबर 2, पप्पाना पप्पाने शुं कहेवामां आवे छे? आपड़ा पप्पा होय एना पप्पाने आपणे शुं कहीए मित्रों? दादा, काका, मामा के मासा? तो आपड़ा पप्पाने आपणे कहीए छीए मित्रों दादा कहीए छीए। ऑप्शन ए जवाब आवशे। चलो एना पछी नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर 3, क्या पंखीना माथा पर कलगी होय छे? क्यों पंखी एवुं छे जेना माथा पर कलगी होय? पोपटना, मोरना, संभळीना के कागड़ाना? तो मोरना माथा पर तमने कलगी जोवा मळशे। 4 नंबरनो प्रश्न, वृक्षना थड़ने साच वडे छेद करीने कीड़ा खानार पंखी क्यू छे? वृक्षनु थड़ होय अने साच वडे खोदे अने पछी एनी अंदरथी रहेला कीड़ा होय पंखी खाई जाय, ई कोण छे मित्रों? तो कि ई आवशे मित्रों तमारुं कबूतर, कोयल, लकड़खोद के सुगरी? तो ई आवशे मित्रों सी, लकड़खोद। एना पछी आपणे नेक्स्ट 5 नंबरना प्रश्ननी वात करीए। हवाई मुसाफरी करवा माटे क्यू वाहन वपराय छे? हवाई मुसाफरी करवी होय तो बस, गाड़ी, रेलगाड़ी के विमान, એટલે કે અવકાશની અંદર? તો એના માટે મિત્રો વિમાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એના પછી 6 નંબરનો પ્રશ્ન, ટ્રેનમાં ટિકિટ તપાસવા માટે કોણ હોય છે? ટિકિટ તપાસવા માટે ડ્રાઈવર, કંડક્ટર, ટિકિટ ચેકર કે ટિકિટ આપનાર? તો એ હોય છે મિત્રો ઓપ્શન સી, ટિકિટ ચેકર। એ ટિકિટ તપાસવા માટે આવે છે। એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, ગુજરાતના કુલ કેટલા જિલ્લા છે? तो गुजरात ની અંદર कुल जिल्लाओनी संख्या है मित्रों 33। ऑप्शन डी जवाब आवशे। प्रश्न नंबर 8, ग्राम कक्षाए लोकोना आरोग्यनी जवाबदारी कोण उपाड़े छे? ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका के राज्य? तो ग्राम कक्षाए मित्रों हमेशा ग्राम पंचायत जे छे ए लोकोना आरोग्यनी जवाबदारी उपाड़े छे। चलो एना पछी नेक्स्ट 9 नंबरनो प्रश्न, पूनमना चंद्रनो आकार केवो होय छे? पूनमनो चंद्र होय तो एनो आकार केवो होय? लंबगोળ, थाळी जेवो गोળ, अर्धगोળ के बंगड़ी जेवो गोળ? तो आमां जवाब आवशे मित्रों ऑप्शन बी, थाळी जेवो गोળ होय छे। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी कोनी आसपास फरे छे? पृथ्वी जे छे आपणी कोनी आसपास फरे? तो के चंद्र, तारा, उपग्रह के सूर्य? तो पृथ्वी जे छे मित्रों ई सूर्यनी आसपास फरे छे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 11 नंबरनो प्रश्न, नीचेनामांथी कई घटना कुदरती आपत्ति नथी? बराबर, कुदरती आपत्ति न होय तो धरतीकंप तो कुदरती आपत्ति छे, पूर पण कुदरती आपत्ति छे, वावाझोडुं पण कुदरती आपत्ति छे, बस अकस्मात जे छे ई कुदरती आपत्ति नथी। काले आपणे पर्यावरणमां जोयुं तो एमां पण आ प्रश्न हतो, बराबर। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 12 नंबरनो प्रश्न, मीठाई लेवा माटे तमे कोनी दुकाने जशो? तमारे मीठाई लेवा माटे जवुं छे तो तमे कोनी दुकाने जशो? करियाणानी, कंसारानी, कंदोईनी के धोबीनी? तो मीठाई लेवा माटे मित्रों आपणे कंदोईनी दुकाने जवुं पड़े, बराबर। हूँ ज्यां सुधीमां 4 ऑप्शन वाँचुं त्यां सुधीमां तमे पण तमारो जवाब नक्की करी शको कि आमां जवाब शुं आवशे। प्रश्न नंबर 13, घरेणां कई धातुमांथी बने छे? सोનું, चांदी, सी ए अने बी बंने अने एक पण नहीं? तो घरेणा जे छे मित्रों ए अने बी बंने आवशे, सोनू अने चांदी बंनेमांथी बनाववामां आवे छे। प्रश्न नंबर 14, नीचेनामांथी क्यू प्राणी रंग बदली शके छे? क्यू प्राणी एवुं छे जे रंग बदली शके? काचिंडो, मगर, गरोળી के खिसकोली? तो एमां आवशे मित्रों काचिंडो जे छे ई पोतानो रंग बदली शके छे। एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ जईए। प्रश्न नंबर 15, ग्राम पंचायत में वहीवट माटे कोण होय छे? वहीवट करवावाळो सरपंच, प्रमुख, सभ्य के तलाटी कम मंत्री? तो आमां आवशे मित्रों वहीवट करवा माटे ग्राम पंचायत में तलाटी कम मंत्री होय छे। एना पछी 16 नंबरनो प्रश्न, आपणुं राष्ट्रीय फळ क्यू छे? राष्ट्रीय फळ सफरजन, मोसंबी, केरी के तरबूज?
તો આપણું રાષ્ટ્રીય ફળ જે છે મિત્રો એ કયું છે? કેરી. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. જો મિત્રો 50 માર્કમાં પૂછાય છે અને 50 આપણે મોડેલ પ્રશ્નો લીધા છે કે જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. વિવિધ તાલુકાથી એક ખાલી જગ્યા બને છે. વિવિધ તાલુકાને તમે ભેગા કરો તો શું બને? ગામ બને, જિલ્લો બને, રાજ્ય બને કે દેશ બને? તો વિવિધ તાલુકાને ભેગા કરવાથી મિત્રો તમને ખબર છે જિલ્લો બને. 18 નંબરનો પ્રશ્ન. મીઠા અવાજે બોલતું પક્ષી કયું છે? જેનો અવાજ મીઠો હોય, આપણને સાંભળવો ગમે. કોયલ, કાગડો, કૂતરો કે ઘુવડ? તો મીઠા અવાજે જે છે એ કોયલ બોલે છે, જેનો અવાજ આપણને સાંભળવો ગમે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 19 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે? આપણું જે ગુજરાત રાજ્ય છે એનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે? પ્રાણીની વાત છે. વાઘ, હાથી, સિંહ કે કાળિયાર? તો ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી આવશે મિત્રો સિંહ આવશે. બરોબર. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પૂછ્યું હોય ભારતનું તો વાઘ આવશે. ચાલો 20 નંબરનો પ્રશ્ન. કયું પક્ષી માળો બનાવતું નથી? કયું પક્ષી એવું છે કે જે માળો બનાવે જ નહીં? કોયલ, કાગડો, કબૂતર, દેવચકલી? તો કોયલ જે છે એ પોતાનો ક્યારે પણ માળો બનાવતું નથી. એ કાગડાના માળાની અંદર ઈંડા મૂકી આવે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જઈએ આગળ. 21 નંબરનો પ્રશ્ન. માતાના ભાઈના પત્નીને શું કહેવાય? આપણી માતા, એનો ભાઈ એટલે આપણા મામા થાય. એના પત્ની તો એને આપણે શું કહીએ મિત્રો? ભાભી, કાકી, મામી કે ફઈ? તો મામાના પત્નીને મામી જ કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો? મામી કહેવાય. 22 નંબરનો પ્રશ્ન. કયા તહેવારમાં પતંગ ચકાવવામાં આવે છે? તમને બધાને ખબર છે. ઉત્તરાયણ, હોળી, દિવાળી કે નવરાત્રિ? તો પતંગ જે છે મિત્રો એ ઉત્તરાયણની અંદર ચકાવવામાં આવે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 23. નીચેના પૈકી કોણ બીજાથી અલગ પડે છે? તો અલગ પડે કોણ છે? નદી, પર્વત, તળાવ કે ઝરણું? તો આમાં અલગ પડશે મિત્રો પર્વત. બરોબર. પર્વતની અંદર પથ્થરોથી બનેલો પર્વત હોય, ધૂળ અને પથ્થરથી. જ્યારે નદી, તળાવ, ઝરણું એમાં પાણી હોય છે. એટલે પર્વત જે છે એ અલગ પડશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ મિત્રો. 24 નંબરનો પ્રશ્ન. કયું પંખી પાંદડા સીવીને ઘર બનાવે છે? અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો છે મિત્રો બધા. સુગરી, દેવચકલી, દરજીડો કે લકડખોદ? તો પાંદડા સીવીને માળો બનાવતું હોય એટલે એનું નામ જ છે દરજીડો. દરજી સીવવાનું કામ કરે. બરોબર. તો અહીંયા એમ જ કીધું છે પાંદડા સીવીને કોણ માળો બનાવે? તો કે દરજીડો. 25 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેના પૈકી કયું બીજ તેલીબિયા નથી? જેમાંથી તેલ ન નીકળતું હોય એ કહેવાય તેલીબિયા નથી, એટલે તેલ ન નીકળે. રાઈનું તેલ નીકળે, એરંડાનું તેલ નીકળે, તલનું તેલ નીકળે? એ તો આમાં આવશે મિત્રો અડદ. 26 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? 26 નંબરનો પ્રશ્ન. બરોબર. સુરખાબ, મોર, પોપટ કે સફેદ હંસ? તો આમાં આવશે મિત્રો સુરખાબ. સુરખાબને ફ્લેમિંગો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે જો આવી રીતે પૂછે તો ફ્લેમિંગો હોય તો એ પણ તમારે ટીક માર્ક કરી દેવાનું સુરખાબની જગ્યાએ. 27 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી કઈ છે? સૌથી મોટી નદી પૂછી છે. સાબરમતી, નર્મદા, તાપી કે મહીસાગર? તો ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી જે છે મિત્રો એ નર્મદા આવશે. કઈ આવશે? નર્મદા. 28 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતનો સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો? સૌથી ઓછી વસ્તી હોય એવો જિલ્લો કયો છે? તો એવો જિલ્લો જે છે મિત્રો પોરબંદર, ડાંગ, બોટાદ કે ગીર સોમનાથ? તો એમાં આવશે મિત્રો ડાંગ, જેમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 29 નંબરનો પ્રશ્ન. યાયાવર પક્ષીઓ કયા સ્થળે વધુ જોવા મળે છે? બરોબર. યાયાવર પક્ષીઓ એટલે કે બહારથી આવતા, બીજા રાજ્યમાંથી કે બીજા દેશમાંથી આવતા પક્ષીઓ જે છે સૌથી વધારે ક્યાં જોવા મળે? ગીર જંગલ, વેરાવળ, નળ સરોવર કે જામનગર? તો આમાં આવશે મિત્રો નળ સરોવરની અંદર યાયાવર પક્ષીઓ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. 30 નંબરનો પ્રશ્ન. રોજ સવારે ઉઠીને પહેલા તમે શું કરશો? સવારે ઉઠો તમે તો સૌથી પહેલા શું કરશો? પાણીના વાસણ ચોખ્ખા કરીશું, મેદાને જઈ રમત રમીશું, શરીરને સ્વસ્થ કરીશું કે નિયમિત શાળાએ જઈશું? તો આમાં આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી. શરીરને સૌથી પહેલાં સ્વચ્છ કરવું જરૂરી છે. ચાલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. 31 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી ઊન આપણને કોણ આપશે? ઊન આપણને કોણ આપશે? મધમાખી કોઈ દી ઊન ન આપે.
ગાય એ પણ ઊન ન આપે, મરઘી એ પણ ઊન ન આપે, ઘેટું જે છે એના શરીર ઉપર વાળ રહેલા હોય છે એટલે એ આપણને ઊન આપશે. 32 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી વેલા કોણ છે? એટલે કે તમને જે નીચે નામ આપેલા છે એમાંથી વેલા કોના થાય? તુલસી, તો તુલસીનો છોડ હોય, વેલો ન હોય. જાસૂદનું પણ ઝાડવું હોય, છોડ હોય. દૂધી, બરાબર, તો દૂધીનો તમે વેલો તમે જોયો છે, બાકી આંબાનો કોઈ દી વેલો હોય નહીં, એટલે આમાં જવાબ આવશે દૂધી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 33 નંબરનો પ્રશ્ન, આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રા કઈ છે? આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રા અશોક ચક્ર, વાઘ, 4 સિંહ વાળી આકૃતિ કે સિંહ? તો આમાં આવશે મિત્રો 4 સિંહ વાળી આકૃતિ. ચાલો એના પછી 34 નંબરનો પ્રશ્ન, કાનની જગ્યાએ છિદ્ર કોને હોય છે? કાન ન હોય પણ છિદ્ર હોય. પશુ, પંખી, હાથી કે ભેંસ? હાથીને કાન હોય, ભેંસને કાન હોય, બરોબર. પશુ એટલે પ્રાણીઓ આવી ગયા, એને પણ કાન હોય. પંખીને જે છે એ કાનની જગ્યાએ શું હોય? છિદ્ર હોય. એના પછી 35 નંબરનો પ્રશ્ન, બીજી વખત આવી ગયો, વિવિધ તાલુકાથી ખાલી જગ્યા બને છે, તો વિવિધ તાલુકાથી શું બને મિત્રો? જિલ્લો બને. આ બીજી વખત પ્રશ્ન આવી ગયો છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 36 નંબરનો પ્રશ્ન, માટલા બનાવનારને શું કહેવાય છે? જે માટલા બનાવે એને તમે શું કહો? સુથાર, દરજી, કુંભાર કે મોચી? તો એને કહેવાય મિત્રો કુંભાર. માટલા બનાવે એને કુંભાર કહેવાય. 37 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? ગુજરાત જે આપણું રાજ્ય છે એની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? બરોબર, સૌથી લાંબી નદી નર્મદા, ગંગા, સાબરમતી કે તાપી? તો સૌથી લાંબી નદી આવશે મિત્રો સાબરમતી, સૌથી લાંબી નદી છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 38 નંબરનો પ્રશ્ન, ગામડાનું સમૂહમાં સંચાલન કોણ કરે છે? સમૂહમાં, ગામડાનું સમૂહમાં સંચાલન કોણ કરે મિત્રો? ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત કે શહેર? તો ગામડાનું સમૂહમાં સંચાલન જે છે મિત્રો એ ગ્રામ પંચાયત કરે છે. 39 નંબરનો પ્રશ્ન, કચરો હંમેશા ક્યાં નાખવો જોઈએ? બરાબર, કચરો ક્યાં નાખશો? ઓપ્શન એ ગમે ત્યાં ન નખાય, રસ્તામાં ન નખાય, કચરા પેટીમાં? તો યસ, ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. છેલ્લો પ્રશ્ન, આપેલ તમામ તો આવશે જ નહીં. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 40 નંબરનો પ્રશ્ન. જો મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો છે, અવારનવાર પરીક્ષામાં બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે, એટલે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તમારા કહેવાય. બાલ દિન કોની યાદમાં ઉજવાય છે? બાલ દિન ગાંધીજીની, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ચંદ્રશેખર આઝાદ? તો એમાં આવશે મિત્રો જવાહરલાલ નહેરુની યાદમાં બાલ દિન ઉજવવામાં આવે છે. 41 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના કયા પવિત્ર યાત્રાધામમાં ઉડન ખટોલાની સગવડ છે? ચોટીલામાં હજી સગવડતા નથી, મંજૂર થઈ ગયું છે. બહુચરાજીમાં નથી, દ્વારકામાં નથી. પાવાગઢની અંદર ઉડન ખટોલાની વ્યવસ્થા છે, જેમાં આપણે બેસીને ડુંગરો ચડવા ન પડે, પગથિયા ન ચડવા પડે, સીધા આપણે ના પહોંચી જઈએ. બરાબર. ચાલો એના પછી 42 નંબરનો પ્રશ્ન, ટ્રેનને ઊભી રાખવા તમે કયા રંગની ઝંડી ફરકાવશો? ટ્રેનને ઊભી રાખવી હોય તો લાલ રંગ, લીલો રંગ, કાળો રંગ કે પીળો રંગ? તો ટ્રેનને ઊભી રાખવા માટે લાલ રંગની ઝંડી ફરકાવવી પડે. 43 નંબરનો પ્રશ્ન, રસ્તા પર હંમેશા ક્યાં ચાલવું જોઈએ? રસ્તા ઉપર, રસ્તા વચ્ચે કોઈ દી ન હાલે. ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ કે ફૂટપાથ ઉપર? તો રસ્તા ઉપર હંમેશા મિત્રો ડાબી બાજુ હાલવું જોઈએ, કારણ કે આપણે ડાબી બાજુ જવાનો રસ્તો છે, જમણી બાજુ આવવાનો રસ્તો છે. બરાબર. અને જ્યારે આપણે આવતા હોય ત્યારે આપણી ડાબી સાઈડે જ હોય. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ 44 નંબરનો પ્રશ્ન, ઘર બનાવવા કઈ વસ્તુની જરૂર પડે છે? તમારે ઘર બનાવવું તો કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે? લાકડું, માટી, પાણી કે ત્રણેય? તો આમાં આવશે મિત્રો ત્રણેય. લાકડાની જરૂર પડે, માટીની જરૂર પડે અને પાણીની પણ જરૂર પડે. બરાબર. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 45 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાત સ્થાપના દિન ક્યારે ઉજવાય છે? ગુજરાત સ્થાપના દિન ક્યારે ઉજવાય છે? 1 મે 1960, 15મી ઓગસ્ટ 1947, 26મી જાન્યુઆરી 1950, 2 ઓક્ટોબર 1948? તો એમાં આવશે મિત્રો ગુજરાતની સ્થાપના દિન 1 મે 1960ના રોજ બરાબર ઉજવવામાં આવે છે. ચાલો 46 નંબરનો પ્રશ્ન, રાણીની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? અમદાવાદ, પાટણ, ગાંધીનગર કે ભાવનગર? તો રાણીની વાવ જે છે મિત્રો એ પાટણ જિલ્લાની અંદર આવેલી છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 47 નંબરનો પ્રશ્ન, આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે શું જરૂરી છે? તમારે આઈસ્ક્રીમ બનાવવું હોય તો તેલ તો એમાં જોવા જ નહીં, બિસ્કિટ, દૂધ કે એક પણ નહીં? તો આમાં આવશે મિત્રો દૂધની જરૂર પડે આઈસ્ક્રીમ બનાવવો હોય તો. 48 નંબરનો પ્રશ્ન,
સુતરાઉ કાપડ બનાવવા માટે કયા પાકને ઉગાડવામાં આવે છે? સુતરાઉ કાપડ તમારે બનાવવું હોય તો કયા પાકને ઉગાડવામાં આવે? ગુવાર, શેરડી, શણ કે કપાસ? તો સુતરાઉ કાપડ માટે મિત્રો તમારે કપાસને ઉગાડવો પડે, બરાબર. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 49 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કોણ અલગ પડે છે? તો ખીચડી, ભાત, રોટલી અને પાપડનું ખીચું. તો આમાંથી અલગ પડશે મિત્રો ઓપ્શન સી, રોટલી. કેમ? રોટલી ઘઉંમાંથી બને, ખીચડી જે છે ચોખામાંથી બને, ભાત ચોખામાંથી બને, પાપડનું ખીચું પણ ચોખામાંથી બને. 50 નંબરનો પ્રશ્ન અને મિત્રો આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન. ગુજરાતમાં કેટલા અખાત આવેલા છે? 1, 2, 3 કે 4? તો ગુજરાતની અંદર મિત્રો 2 અખાત આવેલા છે, બરાબર. તો આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આજનો મુદ્દો સમજાઈ ગયો છે. જો તમને મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગે તો અમારી ચેનલને મિત્રો લાઇક કરી દેજો, વિડીયોને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને અમે વિડીયો અપલોડ કરીએ નવો વિડીયો તમને ઝડપથી નોટિફિકેશન મળી શકે અને તમે ઝડપથી વિડીયો જોઈ શકો. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આજનો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. આના પછીના આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.